دیکھا اور کہا کہ جب تک میں نے اسپین کا دورہ نہیں کیا تھا، علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں جب تک میں نے اسپین کا دورہ نہیں کیا تھا کہ تب تک میں بھی ان مدارس کو اور مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام کو معمولی سمجھا کرتا تھا۔ علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں میں بھی ان کو معمولی سمجھا کرتا تھا کہ لیکن جب میں نے اسپین کا دورہ کیا ہے تو میرے سمجھ میں آئی کہ ان علماء کی قدر کیا ہے اور ان مدارس کی قدر کیا ہے، کہ اگر ان علماء کی اور مدارس کی قدر نہ کی گئی کہ جیسے اسپین میں ہے کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوا، کہ وہ ایک دن ایسا آئے گا ہمارے ہندوستان میں کہ پھر کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے آج دنیا دار جیسے لوگ سمجھتے ہیں، اور اگر میں ایک قدم اگر بڑھ کر کے کہوں کہ جیسے آپ لوگ سوچتے اپنے بچوں کے بارے میں بھی اپنے بچوں کے بارے میں ایسے سوچنا شروع کر دوں کہ بھائی میں تو مولوی بن گیا، ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے بنا دیا، میں کیوں مولوی بناؤں اپنے بچے کو؟ میرا بچہ بھی دنیا پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے، تو دنیاوی تعلیم بھی تو حاصل کر سکتا ہے۔ میں اپنے بچے کو اگر حفظ میں ڈال سکتا ہوں تو میں اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم میں بھی تو ڈال سکتا ہوں۔ اگر میں بھی یہ سوچوں تو پھر سب ایسا سوچنا شروع کر دیں، تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ ایسا وقت آئے گا یا نہیں کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا، اگر ہماری سب کی سوچ ایک ہو جائے۔ علماء اور مدارس اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل حالات ایسے ہیں کہ علماء کرام اور اچھے علماء دنیا سے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، اور ہم لوگوں کا اس طرف کوئی دھیان بھی نہیں، توجہ بھی نہیں۔ ابھی قاری عرفان صاحب کا انتقال ہوا، آگرے میں پڑھے، آگرے میں پڑھایا، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے آگرے سے بھی قریب 10 گاڑیاں گئی تھی، کیونکہ بہت محنتی انسان تھے اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھایا۔ اللہ ان کے اس پڑھانے کو ان کی مغفرت کا اللہ ذریعہ بنا دے۔ لیکن جہاں انہوں نے اتنی محنت کی ہے، جس جگہ کے لیے اور جس شہر کے لیے انہوں نے اپنا ایک اچھا خاصا وقت گزار دیا ہو، جب ضرورت پڑی ان کو تو لوگوں نے فون اٹھانا بند کر دی۔ جب ضرورت پڑی تو لوگوں نے فون اٹھانا بند کر دی۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت قاری صاحب ہاسپٹل میں ہیں اور کوئی سوال نہ کر دیا جائے، ہمیں کوئی مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ جس انسان نے آپ کے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو، اس کے لیے ضروری تو نہیں تھا کہ فون کر کے آپ سے سوال کیا جاتا کہ آپ کچھ مدد کر دیں، یا آپ منع کر سکتے تھے میرا موقع نہیں ہے، کم سے کم فون ایسا نہیں ہے کہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب نے کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ پورا خرچ میری طرف سے ہوگا، جتنا بھی خرچ ہوگا تو علاج کرائیے، جتنا ہوگا پورا میں دوں گا۔ جب جا کر کے ان کو بتایا، انہوں نے 50,000 روپے دیے اور کہا کہ آپ دلی لے کر کے جائیے، آپریشن ہوگا۔ ان کی نس سر کی پھٹ گئی تھی، تو پورا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ تو ایسے بھی ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ میں خرچ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی دے گا۔ علماء کرام کی قدر دلوں کے اندر اگر ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو میں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ایسے قانون ہے، قانون یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا تو پھر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یہ قانون ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی عجیب سوچ ہے کہ علماء کرام چلے، مولوی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حافظی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب ہے کوئی مسئلہ نہیں، اپنے مؤذن صاحب کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ کچھ نہیں۔ سب کا کفیل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو کفیل نہیں بنایا کسی کا، کہ آپ کسی کی حفاظت کریں گے یا آپ امام صاحب کی حفاظت کریں گے، مؤذن صاحب کی، یا مدرسے کا محتمم ہے تو وہ اپنے وہاں کی حفاظت کریں۔ کیا حال ہے ہم لوگوں کی، کیا سوچ ہے ہم لوگوں کی؟ لاک ڈاؤن میں پتہ چلی سب کی،
लॉक डाउन में बहुत सारों ने तो अपने इमामों को भगा दिया, इमाम साहब लॉकडाउन है, अभी कारोबार नहीं चले, बाद में आना। बहुत सारों ने तनख्वाहें आधी कर दी, बहुत सारों ने मुस्तकिल ही हटा दिया। और जिन लोगों ने दी है एहसान नहीं किया, जिन लोगों ने दी है उन्होंने एहसान नहीं किया कि लॉकडाउन में दे करके उन्होंने एहसान किया हो। जो आदमी बिना लॉकडाउन के आपके साथ है, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, या आपके मदरसे में पढ़ा रहा है, या आपकी मस्जिद में मुअज्जिन और इमाम है, तो वो अगर पूरे साल है तो फिर लॉकडाउन में कहाँ जाएगा? तो फिर एहसान जताने की तो जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों ने एहसान जताया कि हमने तो पूरा दिया, तो एहसान जताया क्या? मेरे भाइयों, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हमें चाहिए कि हम उलमा किराम की कदर करें। अगर उलमा किराम की कदर नहीं की गई, अगर उलमा किराम की कदर नहीं की गई तो फिर वो दीन दूर नहीं है। मैं मस्जिद में बैठ करके कह रहा हूँ, अल्लाह के घर में बैठ करके कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान करके कह रहा हूँ कि हमारी नस्लों में कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। स्पेन में यही तो हुआ था। और यहूदियों का जो मिशन है वो एक ही मिशन है सिर्फ, कि आवाम का ताल्लुक उलमा किराम से काट दिया जाए, आवाम के दिलो दिमाग में ये बात बैठा दी जाए कि हमारे जो उलमा हैं कि ये तो हमारे सिक्कों पर पलने वाले लोग हैं, इनको तो हम देते हैं तो इनका पेट भरता है। कौन किसका पेट भर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला राज़िक है, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देने का वादा किया है। कोई किसी को नहीं दे सकता, कोई किसी की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी काबिल बनाया है और हमारे सामने कोई ऐसी हाजत आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि मैंने सबका हक अदा कर दिया, मैंने सबका बदला दे दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बदला अल्लाह तबारक व तआला देंगे। क्यों? जब हिजरत का अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा चले जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुला करके भेजा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रिवायात में आता कि जितना सब कुछ घर में था सब कुछ समेट करके ले गए, बेटियां जवान हैं और सब कुछ ले करके चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मुहतरम बच्चियों के दादा बच्चियों से आकर के कहते हैं कि बेटा अबू बकर तो चला गया, क्या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ करके गया है? सब लेकर के चला गया। उस वक्त बीनाई नहीं थी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम की आंखों से अंधे हो चुके थे, दिखाई नहीं देता था। बच्चियां भी बड़ी समझदार थी। हज़रत अस्मा ने कुछ कंकरियां उठाई और ताक के अंदर डाली, उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया, कहा नहीं दादा साहब छोड़ करके गए हैं, और हाथ उनका उस कपड़े के ऊपर रखवा दिया कि देखो हमारे लिए छोड़ करके गए अशरफिया सिख के। कहा कि मैं तो अबू बकर को ऐसे ही समझता था, बड़े समझदारी का काम किया कि चलो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके चले गए, कि बच्चों के काम आएंगे। छोड़ करके नहीं गए थे, सब कुछ ले करके गए थे। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका हक अदा कर दिया, का अबू बकर का बदला अल्लाह तबारक व तआला खुद देंगे, खुद। सबसे ज्यादा साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया है। जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का दावा करने से पहले भी और नबूवत का दावा करने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो इंसान है जो शुरू से लेकर के आखिर तक आपके साथ थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं उनके लिए, ये तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया है किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया। जान माल सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगा दिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए? अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान माल लगा करके ये मर्तबा हासिल कर सकते हैं, तो आज का एक आम इंसान उलमा के साथ ये अच्छा बर्ताव करके एक अच्छा वली का दर्जा पा सकता है। उलमा किराम चूंकि अंबिया के वारिस है, मेरा कहना नहीं, मेरे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा करके गए हैं कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। जब
نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا، تو ان کے وارث کے ساتھ اگر کوئی اچھا برتاؤ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء کی قدر کی جائے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آگرہ میں، ہمارے شہر مفتی صاحب، کہ آگرے کا مزاج یہ ہے کہ جو بھی یہاں علماء آتے ہیں کہ وہ عوام کو اپنے رنگ میں نہیں ڈھل پاتے ہیں، کہ عوام کے رنگ میں وہ ڈھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے